বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first served basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711. We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first served basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The government wants people to live happily. The government runs on people's tax money. The government is to deliver people's right to people.
This was said by Chief Minister Dr. Manik Saha at the Sushashan Shibir program organized by AMC on Tuesday. There can be no greater profession than the profession of nursing. The services of a health center depend on the nurses of the health center. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing the lamp lighting and oath-taking ceremony of the first year BSc nursing students of Agartala Government Nursing College. Three students and a policeman were seriously injured in a collision between a bike number TR07F9570 and a bike number TR01AC4546 on Tuesday. This incident occurred in Bishagar Lockdown Bazar area. After his elder sister, Pritish Datta, a news reporter from Belonia, took his own life jumping in front of a running train due to the torture of his mother. Pritish Datta wrote a statement in social media that says his elder sister and himself had to lose their life because of their mother's torture. A Bangladeshi youth arrested in Kolabari area under Sonamura including 900 Yaba tablets. His name is Aryan Hussain from Komila district of Bangladesh. The court has sent him to remand for 3 days after he was presented to the court on Monday. Efforts are going on how to increase the source of water. Due to the Prime Minister, there is development everywhere now. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while inaugurating the underground water purification project. Bringing to you the news of the day. The government wants people to live happily. The government runs on people's tax money. The government is to deliver people's right to people. This was said by Chief Minister Dr. Manik Saha at the Sushashan Shibir program organized by AMC on Tuesday. AMC Central Zone Initiative organized Good Governance Camp on Tuesday at the office of AMC as a part of the development Bharat Sankalp Yatra and Good Governance 2.0 in every house. The camp was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, AMC Mayor Dipang Mazumdar, Samaj Sevak Rajiv Bhattacharya, Pur Nigam Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Assistant Commissioner M.D. Sajad, Central Zone Chairman Ratna Datta and others were present. Speaking at the inauguration of the camp, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the government wants people to live happily. The government runs on people's tax money. The government is to deliver people's right to people. এখানে আমি আশা করি সারা ত্রিপুরার মানুষ এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে চিন্তা ভাবনা আমরা বারবার বলছি সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের সরকারের সমস্ত মন্ত্রী বাহাদুর থেকে শুরু করে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি বা নগর পঞ্চায়েত বা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা প্রচুর পরিশ্রম করেন এবং মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখে সেই কাজগুলো করছেন। এবং আমি আশা করি আজকের এই যে সংকল্প যাত্রা এবং তাকে সিদ্ধি অবশ্যই আমরা পাবো এবং এই প্রতি ঘরে সুশাসনের যে অভিযান 2 সেটাও সাকসেস হবে। এবং বারবার যেটা বলা হচ্ছে যে যেখানে আজকে এসটি সার্টিফিকেট লাগবে ইমিডিয়েটলি ইমেলের মাধ্যমে আপনারা পেয়ে যাবেন। এসসি সার্টিফিকেট লাগবে পেয়ে যাবেন। কারোর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট লাগবেন ইমিডিয়েটলি পেয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে কথা আসে অনেক সময় যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অনেক সময় দেরিতে আসে। তো আমি এখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি বলেছি এসডিএমকে বলার জন্য যাতে করে ম্যান পাওয়ার বেশি করে দিয়ে হলেও যাতে দেরি না হয়, কারণ এখন ডিজিটাল দুনিয়ার যুগ, ইমিডিয়েটলি যাতে মানুষ তার ফল পায় এবং তার রেজাল্ট পায় সেই দিকে নজর রাখার জন্য। যদি কোথাও খামতি থাকে নিশ্চয়ই আমার গোচরে আনলে, আমাদের সরকারের গোচরে আনলে সেটা আমরা দেখব। তো আজকের এখানে আমাকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করার জন্য সেন্ট্রাল জোনের যিনি রত্না দত্ত মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ দেব, মেয়র সাহেবকে আমি ধন্যবাদ দেব, সবাইকে আমি
আমার বক্তব্য এখানে শেষ করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আবার আগামী দিনে আপনাদের সাথে এসে মিলব। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ। PRTC certificate, SC certificate, OBC certificate, Ayushman card, Aadhaar card, trade license and other facilities are provided to common people from this camp. A lot of enthusiasm is observed among the common people around this day's camp. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. There can be no greater profession than the profession of nursing. The services of a health center depend on the nurses of the health center. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing the lamp lighting and oath-taking ceremony of the first year BSc nursing students of Agartala Government Nursing College. ডক্টর রঞ্জন দাস, প্রফেসর ডক্টর অরুণ কুমার সাহা এবং ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক মহোদয়কে এই মহোদয় যজ্ঞের সামিল। Agartala Government Nursing College organized the lamp lighting and oath-taking ceremony of the first year BSc nursing students on Tuesday. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the program organized in the auditorium of Agartala Government Nursing College. Apart from Chief Minister Dr. Manik Saha, Tripura University Vice Chancellor Ganga Prasad Prasain, Health Department Director Dr. Supriya Malik and others were present at the event. Addressing the first year BSc nursing student of Agartala Government Nursing College, the Chief Minister said that there can be no greater profession than nursing. The services of a health center depend on the nurses of that health center because patients are half cured with good use. নার্সিং কলেজ হয়ে গেল, সমস্ত জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর সবাই চেষ্টা করছে। ইউনিভার্সিটি, আগে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছিল, আমাদের এখানে বোর্ড ছিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ছিল, ত্রিপুরা, এখন আমাদের এখানে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয়েছেন, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় বলেছেন, এবং আমাদের এমবিবি ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে, আরও অনেক ইউনিভার্সিটি এখন বাইরের থেকে আসছে, 4-4টা ইউনিভার্সিটি এখানে প্রাইভেট এখানে করছে। তো সব দিক দিয়ে একটা এডুকেশন হাব করার যে চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে। আমি এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে একটা কথা বলবো যে মানুষের সাথে টাচ করা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হিউম্যান টাচ, সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর প্রফেশন। এবং আমরা বারবার বলি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সেটা কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে তবেই সম্ভব হবে যদি স্বাস্থ্য দপ্তরের, কারণ স্বাস্থ্যের বিষয়ে মানুষ প্রথম প্রায়োরিটি হিসাবে আমাদের কাছে স্বাস্থ্য। বিভিন্ন জায়গায় প্রথমে যারাই পেশেন্টরা যায়, নার্সরা কিন্তু অ্যাম্বাসেডার অফ দ্য নার্সিং প্রোভাইড, মানে দিস হেলথ প্রোভাইডার। ওনাদের সব কিছু মানুষ নজর করে দেখে, এবং এই সাফারিং পিপলদের যদি আপনারা কাজে আসেন তবেই কিন্তু আপনারা আজকের যে শপথ নিলেন সেটা সাকসেস হবে, এবং আগামী দিন আমি শিওর যে আপনারা সেই কাজটা করবেন। অ্যান্ড আরেকটা বিষয় হল, ভালো স্টুডেন্টের সাথে সাথে ভালো মানুষও। আমাদের গত এইডস দিবসে আমি দেখলাম যে এখানে প্রচুর HIV এইডসের পেশেন্ট স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা গেছে। নেশার একটা বিষয়ে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে, তার থেকে আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে, এবং তার জন্য অ্যাওয়ারনেস খুব দরকার। Yes, because you are in the medical profession, you will understand যে কি সমস্যা হয়। তো সেই বিষয়গুলো নিজেদেরও জানা, নিজেদেরও প্র্যাকটিসে আনা, এবং কোনো জায়গায় এই 49 স্টুডেন্টস আজকে এখানে শপথ নিয়েছে, তাদের দেখতে হবে কেউ যদি একটু এদিক সেদিক করছে, কোনো অন্যদিকে দাবিত হচ্ছে। কারণ আমরা দেখেছি এখানে বলা হয়েছে যে আমরা আলোর দিকে যেতে চাই, অন্ধকারের দিকে কিন্তু আমাদের একটা প্রবণতা থাকে বেশি ওই দিকে যাওয়া, তার থেকে আমরা যাতে আলোর দিকেই থাকতে পারি। তো এই প্রবণতাতে যদি কেউ থাকে তো টিচারদের গোচরে আনা, আমাদের গোচরে আনা, তাহলে আগের থেকে আমরা সেই যে সংশোধনের যে বিষয় সেটা আমরা দেখব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা আজকে স্টুডেন্টরা এখানে আছে তাদের জীবন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হোক সেই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 49 BSc nursing students took oath in this day's ceremony. A lot of enthusiasm is observed among the students of the college based on the placement.
Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 3 students and a policeman were seriously injured in a collision between a bike number TR07F9570 and a bike number TR01AC4546 on Tuesday. This incident occurred in Bishagar Lockdown Bazaar area. Once again, the bike number TR01AC4546 collided with the bike number TR07F9570 in Lockdown Bazaar area adjacent to Bishagar bypass on Tuesday morning. College students Sanai Devnath, Anamika Chaudhary and Kishan Devnath, who were on the other bike, were seriously injured along with the policeman Deepak Marak on the bike. Repeat. College students Sanai Devnath, Anamika Chaudhary and Kishan Devnath, who were on the other bike, were seriously injured along with the policeman Deepak Marak on the bike. Eyewitnesses reported the incident to Bishagar Fire Brigade personnel. The Fire Brigade personnel rescued the injured from the spot and took them to Bishagar Hospital. An employee of the fire department said that 2 bikes collided head-on. 1 policeman and 3 college students were injured by fire service. The locals assumed they might have collided due to overspeeding. ঘটনা হয়েছে লকডাউন বাজারে বাইকে বাইকে মুখোমুখি আহত হয়েছে 4 জন। এর মধ্যে পুলিশ কর্মী একজন। এর কলেজের বাকি কলেজের স্টুডেন্ট। তারা কলেজের স্টুডেন্ট আসলো। তাদের অবস্থা কিরকম? অবস্থা গুরুতর আহত হয়েছে। কোন জায়গাতে পৌঁছেছেন তাদেরকে? লকডাউন বাজারে। না তাদেরকে না মানে কোন? বিশালগড় হসপিটালে। Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. After his elder sister, Pritish Datta, a news reporter from Belonia, took his own life jumping in front of a running train due to the torture of his mother. Pritish Datta wrote a statement in social media that says his elder sister and himself had to lose their life because of their mother's torture. If a wife is good, there is peace in the family. But if a wife is not good, there is always an argument in the family and no peace of mind. A news reporter from Belonia, Manurmukh area, has proved this fact based on this incident. After his elder sister Pritish Datta, a news reporter from Belonia, took his own life jumping in front of a running train due to the torture of his mother. Pritish Datta suicide jumping in front of the running train in Belonia, Manurmukh on Tuesday morning. Pritish Datta wrote a statement in social media that says his elder sister and himself had to lose their life because of their mother's torture. The fire service personnel firstly took him to Belonia Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. However, he lost his life on the way to Agartala GB Hospital. Pritish Datta has mentioned in the statement he wrote not to allow his mother to touch his body even after his death. আমার কাছে খবরটা গেছে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট। আচ্ছা, এরপরে গেলাম পুরানো করছে কাঞ্জাদের তার বাবা কিছু করতে পারেন না। তখন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করছে কি তখন অলরেডি বিলোনিয়া ট্রেন নিয়ে আসছে। তখনই আমি ফোনটা পেয়েছি বিলোনিয়ার ট্রেন নেই, তারা কলেজে দাদা করতে আসবে তারা সন্ধ্যে দাদাকে বার করে। তো আমি বাইরে যাইতে পারতেছি না, আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না। দাদা অ্যাকচুয়ালি দাদার বয়স হলো 70 এবার, বাট ইল হেলথ। তো দাদার পক্ষে এই জার্নি করে এগুলা মানে ছেলের জন্য যে একটু দৌড়াদৌড়ি করা এটা কোয়াইট ইম্পসিবল। দাদা নিজেরই ঠিক নেই। উনি কি নিউজ লাইনে কাজ করতো? নিউজ লাইনে কাজ করতো মানে রিপোর্টারে কাজ করতো? নেশাটা কতদিন ধরে করতো? নেশাটা অনেক দিন করে, অনেক বছর, নট অনলি অনেক দিন, অনেক বছর। উনি কি বিয়ে শাদী করছিলেন না? বিয়ে করছিল তার বউর লোকে ভালো সম্পর্ক নাই এবং তার বউ এই বাপের বাড়ি। ডাক্তার আনার পরে কি কইছে? মারা গেছে। তো একটা কাগজের নোট পাওয়া গেছে, এটা কি আসলে? এটা কাগজের নোটটা আমার আছে, এটা তো আমিও ঠিক জানি। The reporters and all the media persons were deeply saddened by this incident in Belonia. Bureau Report, Chini Khorang. A Bangladeshi youth arrested in Kolabari area under Sonamura, including 900 Yaba tablets. His name is Aryan Hussain from Komila district of Bangladesh. The court has sent him to remand for 3 days after he was presented to the court on Monday. With the help of confidential sources, a Bangladeshi drug dealer arrested with drug paraphernalia. His name is Aryan Hussain from Komila district of Bangladesh. He was arrested from Kolabari area under Sonamura police station.
Over 900 yaba tablet was recovered from him. He came to Tripura illegally to take these drugs to sell in different places. The court remanded him for 3 days on Monday. The Bangladeshi youth tried to escape from remand on Monday morning and failed. আমরা আরিয়ান হোসেন নামে একজন বাংলাদেশিকে কুলুবাড়ি থেকে 900 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আমরা ধরেছি। উক্ত আরিয়ান হোসেন বাংলাদেশি, সে নেশা কারবারির সঙ্গে যুক্ত এবং ভারতে এসেছিল ইয়াবা ট্যাবলেট নেওয়ার জন্য। আমাদের কাছে একটা যখন স্পেসিফিক ইনফরমেশন আসে, এর ভিত্তিতে আমরা কুলুবাড়ি থেকে তাকে অ্যারেস্ট করি। সে কি বৈধভাবে এসেছে বাংলাদেশে না অবৈধ? না, অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। তার বিরুদ্ধে আমরা পাসপোর্ট অ্যাক্ট প্লাস এনডিপিএস অ্যাক্টের একটা মামলা নিয়েছি এবং তাকে আমরা রিমান্ডে এনে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। কি বুঝেন যে বাংলাদেশের যুবক এখানে আসছে নেশা কারবার করার জন্য, আপনাদের কতটুকু মানে প্রশাসনের তরফ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি রয়েছে? আমরা নেশা কারবারির বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের অভিযান চলছে। যখনই আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন আসে আমরা তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেই এবং লাস্ট এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা কয়েকটি অ্যাকশন করেছি। এর মধ্যে আপনারা জানেন ব্রাউন সুগার সহ একজনকে ধরেছি, প্লাস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধরেছি এবং গাঁজা সহ আমরা অনেক এই কয়েকদিনের মধ্যে ধরেছি। তাদের বিরুদ্ধে আমরা লিগ্যাল অ্যাকশন প্রপারলি নেব। স্থানীয় যারা সমাজসেবক বা সমাজের সুষ্ঠু সমাজ চায় তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? সবার কাছে আমার একটাই বার্তা থাকবে, আপনাদের কাছে যদি কোনো এই এলাকার জনগণ যারা রেসপন্সিবল পার্সন আছেন, যদি আপনাদের কাছে যদি কোনো ইনফরমেশন থাকে আমাদেরকে আপনারা শেয়ার করবেন, যাতে করে একটা সুষ্ঠু সমাজ, নেশামুক্ত সমাজ গঠন করা যায়। তার জন্য আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাব। However, the big question is, how did he enter India under the security of BSF? Such illegal migrants have been coming to the state of Tripura illegally from years before till today. Bureau Report, Chini Khorang. Efforts are going on how to increase the source of water. Due to the Prime Minister, there is development everywhere now. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while inaugurating the underground water purification project. আমাদের মধ্যে রয়েছেন আগরতলা পৌর নিগমের An underground water purification project with a capacity of 80 MLD has been built in the Usha Bazar area of AMC under Amrit scheme. It was developed under the initiative of Urban Development Department. Through this, the people of Ward number 1 to 3 of AMC will get benefits. Apart from the Chief Minister, AMC Mayor Deepak Mazumdar, Urban Development Department Secretary Abhishek Singh, AMC Commissioner Dr. Shailesh Kumar Yadav, former MLA Dr. Dilip Das and others were present at the inauguration ceremony. Efforts are going on how to increase the source of water. Due to the Prime Minister, there is development everywhere now. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while inaugurating the underground water purification project. দেখি আগের যারা গভর্নমেন্ট চালিয়েছেন জল নেই, খাবার নেই, সব বলতে থাকে সারাক্ষণ ধরে। আসুন দেখুন প্রধানমন্ত্রী জি কিভাবে জল পৌঁছাচ্ছে, কিভাবে ঘর দিচ্ছে, খাবার কিভাবে দিচ্ছে। 5 বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে অন্নদয় যোজনা মানুষের কাছে যে রেশন পানি বিনা পয়সা দিচ্ছে, কিন্তু তারপরে বলবে খাবার নেই, জল নেই, ঘর নেই। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দিচ্ছে, আমাদের প্রাইজও পেয়েছি ত্রিপুরা এই বিষয়ে। স্বচ্ছতার যে অভিযান প্রধানমন্ত্রী চালিয়েছেন সেখানে আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের মেয়র সাহেবকে। এর জন্য প্রথম উনি স্বচ্ছতার কারণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন। উনি তো ভাবা যায়নি এরকম। সব জায়গায় যেখানে যায় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে উন্নয়ন একটা অদ্ভুত একটা পরিবেশ এখন সৃষ্টি হয়েছে। আমার প্রশ্ন ছিল গতকাল যে আপনারা তো সব ঠিক আছে, সেখানে সেটিমেন্ট হবে, ইত্যাদি হবে, গ্রেভেল লাগাবেন, ফিল্টার করে জল আপনারা পাঠাবেন, কিন্তু এই জল যে পাঠাচ্ছেন এবং তার যে কালেকশন, কতক্ষণ পর্যন্ত সেই কালেকশন থাকবে? কারণ এটা তো কন্টিনিউয়াস থাকবে। যদি একবার বা দুবার যদি জল দিন
তাহলে আপনারও তো কালেকশনটা সেভাবে রাখতে হবে। সেই প্রশ্নগুলোর জবাব আজকে আমি পেয়ে গেলাম, আপনারাও নিশ্চয়ই দেখবেন এখানে। এবং ওনারা বললেন যে কিভাবে জল প্রতিনিয়ত আসছে, এবং এখন কম্পিউটারের যুগ, ডিজিটাল দুনিয়ার যুগ। প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন সেখানে আজকে এখানে প্রত্যক্ষ সব কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে কোথায় কি আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা, ফাঙ্গাস আছে কিনা, কেমিক্যালস দিয়ে এটাকে কত কেমিক্যালস দেওয়া হলো, এত সুন্দর এখন একটা সিস্টেম। এবং শুনে অবাক হয়ে গেলাম, এখানে প্রায় 72 করোড় না 78 করোড় এই প্রকল্পের জন্য ক্ষয় দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীজি কি না করছে। এবং আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে তো আসলো যে নোংরাগুলো আপনি পরিষ্কার যে হচ্ছে এটা নিয়মিত করতে হবে, ব্যাক ফ্লো সিস্টেম আছে কি না। তো সেখানে কালকে এতটা বোঝানো হয়েছে সিস্টেম আছে, কিন্তু আজকে এখানে আমি দেখলাম। তা আমি বললাম যদি ব্যাক ফ্লো করে আপনি আবার যদি এটাকে পরিষ্কার করেন তো গ্রেভেলগুলো তো উপরে উঠে যেতে পারে, যে স্যান্ডগুলো আছে সেটাকেও উপরে উঠে যেতে পারে, তাহলে এটার কি হবে। তো এখানে যে মেকানিজম আমি দেখলাম সাধারণ মানুষ হিসাবে একজন, আমি সেই প্রশ্নগুলো ওখানে রেখেছিলাম। আজকে সেটা আমরা দেখলাম কত চিন্তা ভাবনা করে। আমি ধন্যবাদ দেব এখানের যারা ইঞ্জিনিয়াররা আছেন এবং যারা এই কাজের বরাদ্দ পেয়েছেন, এবং হাইলি স্কিল্ড পার্সন, তারা এত সুন্দরভাবে এখানে রেখেছেন। সারা ত্রিপুরাতে আমরা এই কাজগুলো করব। About 78 crore rupees have been spent on this water purification project. Men and women from different areas participated in the event. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. আরে দাদা, এত খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The government wants people to live happily. The government runs on people's tax money. The government is to deliver people's right to people. This was said by Chief Minister Dr. Manik Saha at the Sushashan Shibir program organized by AMC on Tuesday.
There can be no greater profession than the profession of nursing. The services of a health center depend on the nurses of the health center. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing the lamp lighting and oath-taking ceremony of the first year BSc nursing students of Agartala Government Nursing College. Three students and a policeman were seriously injured in a collision between a bike number TR07F9570 and a bike number TR01AC4546 on Tuesday. This incident occurred in Bishagar Lockdown Bagar area. After his elder sister, Pritish Datta, a news reporter from Belonia, took his own life jumping in front of a running train due to the torture of his mother. Pritish Datta wrote a statement in social media that says his elder sister and himself had to lose their life because of their mother's torture. A Bangladeshi youth arrested in Kolabari area under Sonamura including 900 Yaba tablets. His name is Aryan Hussain from Komila district of Bangladesh. The court has sent him to remand for 3 days after he was presented to the court on Monday. Efforts are going on how to increase the source of water. Due to the Prime Minister, there is development everywhere now. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while inaugurating the underground water purification project. Bringing to you the news of the day. A young student studying at ICFA University Tripura is missing since 2nd December. Name of the missing girl is Koyal Ghosh from Nagaon Kamalpur area. A missing diary was filed at East Agartala Police later. This young woman studying at ICFA University Tripura was missing from her rented house since Saturday. Name of the missing girl is Koyal Ghosh from Nagaon Kamalpur area. A missing diary was filed at East Agartala Women's Police Station later. But even after 4 days of filing a missing diary, police could not still find out the missing girl, which is why the girl parents and the residents are immensely worried with the missing of the girl. ওই লাস্ট কথা আমার মেয়ের সাথে মানে ওই 10:15 কিংবা 10:30 নাগাদ কথা হয়েছে। এরপরে আর আমার সাথে কোনো মেয়ের কথা হয়েছে না, আমার মেয়ের কথা হয়েছে না। তো স্মৃতি যে মানে যার দাদা দিদি তারারে ডাকতো তারার ঘর থেকে তাই মানে 11:30 নাগাদ তারা আমারে কইছে, তারা ঘরতে বাইরেছে তখন ওই তারারে কইয়া গেছে, ওই দিদিরে কইয়া গেছে স্মৃতি তাই নাম, তো তাইরে কইয়া গেছে ওইখান থেকে তাই ইকফাই কলেজে যায় মেয়ে। তো ওই মেয়েটা আমারে আমি যখন পরে জিজ্ঞাসা করলাম, যখন আমি সন্ধ্যার পরে তাইর লগে ফোন কইরা তাইরে পাইতাছি না লাইনে, মোবাইলও সুইচ অফ পাইতাছে, তখন ওই স্মৃতি আমারে কইলো আন্টি তাই তো মোবাইল ঘরে থুয়ে গেছে গা, মোবাইলে মানে মোবাইলে তো ইও পাইতাছি না, সিমও পাইতাছি না, তো কেমনে ইয়ে করতাম, মানে আমিও মানে কইছে নিজেও তাই টেনশনেই আছে, তো আমারও কইতাছে। তারপরে আমি নিজেও মানে অতিরিক্ত টেনশনে হইতে মানে সারা রাত্র পর্যন্ত আমি রাত্র 1টা হয়তো এইরকমই তাই লগে শুধু মোবাইলই কথা কইছি ওই মেয়েটার সাথে যে আমার মেয়ে ঘরে আইয়া পড়ছি নি, আমার মেয়ে ঘরে আইছে নি, মানে ওই রকম নিয়তে আসলাম, ভীষণ টেনশনে আসলাম। কিন্তু এত মানে রাত্র হওয়াতে আমি তো আর ইয়ে করতে পারছি না। তো পরের দিন বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি, বেলা 10টা না 11টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সেরে আমি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। তো ওইখানে গিয়ে আমি আগরতলা মহিলা পূর্ব থানার মধ্যে আমি ডায়েরি করছি। ওই মেয়েটার লগে আগে আমি একটু কথাবার্তা কইছিলাম যে কি হয়েছে ব্যাপারটা, তখন মেয়েটা আমার ওই রকমই কথা কইছে যে ইকফাই কলেজের কথা কইয়া বাইরেছে। আর মোবাইলটা গিয়ে মেয়েটার রুমে আমি পাইছি, তো মোবাইলটা লইছি, সিম আসলো না। আর আমি ওই থানার মধ্যে গিয়া সেদিন আমি ডায়েরি করে আইছি নিজে, আমার পুরা অ্যাড্রেসই তার কাছে আছে দিয়ে এলাম, কিন্তু থানার থেকে এখন পর্যন্ত আজকে 7 দিন চলে, শনিবার থেকে আমার মেয়ে হয়েছে, আমি রবিবারে গিয়া থানাতে ডায়েরি করছি। তো এখন পর্যন্ত আজকে মঙ্গলবার কোনো খোঁজ কিছুই এখন পর্যন্ত আমি পাইছি না। Meanwhile, while going out from the house, the missing girl, Koyal Ghosh, took out her SIM card and left her mobile phone at her room.
With that, police came to know that this girl ran out in her own will. Bureau Report, Chini Khorang. There is no teacher at ICDS center, which is why the helper has to teach children studying there. When the locals came to learn about that, locals women came together and locked the door of Baradepa ICDS center under Mohanbok block on Tuesday. According to the sources from the local, it is known that there is no teacher at Baradepa ICDS center for past 7 months, which is why they demanded to appoint a teacher at Baradepa ICDS center as soon as possible. এখন আমরা চাইতেছি যে স্কুলে একটা মাস্টার দেওয়ানোর লাগে আমাদের বাচ্চাদেরকে কিভাবে পড়াবো আমরা এই চিন্তা করব আমরা চাইতেছি যাতে একটা ভালো একটা মাস্টার দেয় আমাদের বাচ্চাদের পড়া এই দীর্ঘ 7 মাস ধরে যে শিক্ষিকা নেই এই ব্যাপারে আপনারা আলোচনা করছিলেন নি এখন তো একটা এমএসএস কমিটি আছে পঞ্চায়েত আছে দিদি করছে তারা সারা দিছে না এরপরে আমরা এক সপ্তাহ আগে তালা দিছি আর আমরা ইয়া কইছি যে তোমরা এখনো তালা খুলে দাও এক সপ্তাহ পরে তোমরা আমরা মাস্টার দিতেছি তো কালকে আমরা আইছি কালকে সোমবার গেছে আমরা আইছি আওনে কইতেছে মানে আমরা পঞ্চায়েতে যাই আমরা জানাইতাম আরেক দিদি কইতেছে কি এর পঞ্চায়েতে যাইতাম আমরা তো এক সপ্তাহের মধ্যে কইছে দিব আমরা কোনো পঞ্চায়েতে গিয়ে লেগে যাইতাম এটা কে কইছে এরা এদিকে একজন লোক নাম জদেব হে কই গেছে আমাদের প্রধান এখানকার প্রধান উপপ্রধান হেরা জানেন এই বিষয়টা ও জানে সবাই জানে Bureau Report, Chini Khorang. A conference meeting was held by West District at State Guest House under the program of Viksit Bharat Sankalp Yatra and second edition of Pratigare Sushashan. Minister Ratan Lal Nath took the role of president in the program. MLA Ratan Chakraborty, MLA Swapna Debarma, MLA Minarani Sarkar, AMC Mayor Deepak Mazumdar, West District Sabhatipati Haridulal Acharya, State Government Secretary P.K. Chakraborty and others were part of the program. আমরা ত্রিপুরা সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাতে 15 নম্বর বিকশিত ভারত এবং আমাদের রাজ্যের প্রতি ঘরে সুশাসন এই দুটো জিনিসকে সামনে রেখে যাতে আমাদের রাজ্যের যে স্টেটহুড ডে 21 তারিখ 21 জানুয়ারি এবং সারা দেশে 26 জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী একটা প্ল্যানিং করেছে আমরা যে স্লোগান দিচ্ছি সবকা সাথ সবকা বিকাশ এটা যাতে 100% পূরণ হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলি আছে মেইনলি 17টা আরও আছে প্রচুর প্রকল্প আছে কিন্তু মেইন প্রকল্প 17টা যেটা যেমন আয়ুষ্মান ভারত পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা পিএম উজ্জ্বলা যোজনা পিএম বিশ্বকর্মা নতুন স্কিম পিএম কিষাণ সম্মান কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পিএম পোষণ এরকম 17টা স্কিম আছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্য সরকারের 17টা মেইন স্কিম এটা যাতে সারা রাজ্যের মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদি গ্যারান্টি এই যে মোদিজি বলছে আমি গ্যারান্টি নিচ্ছি এই মোদি গ্যারান্টি আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে 4টা রাজ্যের ফলাফলে দেখেছেন মোদির গ্যারান্টির অর্থাৎ মোদিজির প্রতি মানুষের কি বিশ্বাস আপনারা কেউ এখানে আছেন কেউ মনে করেছিলেন আপনারা এক এক চ্যানেল এক এক কথা বলছিল কিন্তু দেখা গেল সব কিছুর কাছে উন্নয়নের কাছে সবাই হেরে গেছে এবং মোদি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না মোদি প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং এটাই বলছে বিকশিত ভারতের উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় সরকারের যত স্কিম আছে সবগুলি স্কিমের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে
গাড়ি এসছে, গ্যারান্টি গাড়ি, মোদি গ্যারান্টি গাড়ি, অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় ব্লকে 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 কর্পোরেশন, পুরসভা, সব জায়গায়, এডিসি এলাকায় সব গাড়ি যাবে, সেখানে সংকল্প নেবে, সেখানে প্রচার করবে এই প্রকল্পগুলির কথা। সাথে সাথে প্রকল্পগুলি শুধুমাত্র প্রচারই করবে না, যে লোকটা প্রকল্পের সুবিধা পায়নি সে যাতে প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে, এই জন্য আমরা প্রতি ঘরে সুশাসনের ব্যবস্থা করেছি এবং এটা করেছি প্রতি ঘরে সুশাসন 2O, মানে আগে একবার আমরা করেছি, সেখানে আমাদের রাজ্যে 23 লক্ষ লোক বেনিফিট পেয়েছে। কেউ স্কিমের বেনিফিট পেয়েছে, কেউ সার্ভিসের বেনিফিট পেয়েছে। সার্ভিস মিনস যেমন আমাদের পিআরটিসি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, এসসি সার্টিফিকেট, ট্রাইব এসটি সার্টিফিকেট, বিভিন্ন ওবিসি সার্টিফিকেট, এইটা সার্ভিস, সাথে সাথে স্কিম। কীভাবে? যেমন উজ্জ্বলা যোজনা, আজকে শুনেছেন যে এর মধ্যে তারা খুঁজে বের করেছে 600 লোক উজ্জ্বলা যোজনার বেনিফিট পায়নি। তো আমরা এই স্কিমগুলি যাতে একদিকে প্রচার, আরেকদিকে আনটাচড এলাকা, আনকাভার্ড মানুষ যারা, তার কাছে যেন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে, সেই জন্য আমাদের রাজ্য সরকার আজকে আমাদের জনপ্রতিনিধিরা, পশ্চিম ত্রিপুরার সমস্ত জনপ্রতিনিধি, ইনক্লুডিং মেয়র, ইনক্লুডিং পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, আমাদের বিধায়করা, আমাদের সমাজসেবীরা, শুধু বিধায়করা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের দলের নয়, বিরোধী দলেরও যারা বিধায়ক তাদেরও নিমন্ত্রিত করেছি এবং তারাও এসছে, তারা মত দিয়েছে। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং পুর পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ সবকে আমরা নিমন্ত্রণ করেছি। এইচডিএমরা 3টে সাব ডিভিশন আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, তারাও এসছেন, লাইন ডিপার্টমেন্ট এসছেন, তাদেরকে রিভিউ মিটিং করেছি যে কাজ শুরু করে দিয়েছে আগের থেকেই, এই রিভিউটা আরও দ্রুত গতিতে, এবং আমরা খোলামেলা আলোচনা হয়েছে, যারা যে অসুবিধাগুলি, গ্যাপ আছে, আমাদের কি দায়িত্ব কর্তব্য, প্রতিনিধিদের, প্রশাসনের অফিসারদের কি দায়িত্ব কর্তব্য, তাদেরকে নিয়ে একটা খুব পজিটিভ আলোচনা হয়েছে। আশা করি রাজ্যের যতগুলি জেলা আছে, আমি যেহেতু জেলার এই দায়িত্বে, আমি এই জেলার যদিও আমি রাজ্যের মন্ত্রী, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই জেলার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি চাই আমাদের জেলা যেন 100% সাকসেসফুল হয় এবং অন্য জেলার থেকে যেন আমরা এগিয়ে থাকি। আমাদের অন্যান্য জেলাতেও আমাদের মন্ত্রীরা রয়েছে, তারাও যথেষ্ট পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে কাজ করছে। আশা করি আমরা ত্রিপুরায় এবার, গতবার 23 লক্ষ মানুষের বেনিফিট পেয়েছে, কেউ ডাবল বেনিফিট পেতে পারে, কিন্তু আমরা চাইছি ডাবল পাক, ট্রিপল পাক, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আনকাভার্ড যারা, তাদেরকে টাচ করতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য সেটার জন্যই আমি অতীতে কোনোদিন দেখিনি কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী একদম অন্তিম ব্যক্তির বেনিফিটের জন্য চিন্তা করে, আমি এই প্রথম দেখেছি। সুতরাং আজকের মিটিং ফলপ্রসূ হয়েছে। যারা মিটিংয়ে এসছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমাদের সচিব মহাশয় ছিলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যিনি পিকে চক্রবর্তী, উনিও ছিলেন, আমাদের সিনিয়র এমএলএ রতন চক্রবর্তী ছিলেন, আমার ডান দিকে সভাধিপতি আছেন, বাঁ দিকে মেয়র সাহেব আছেন, এবং আমাদের ডিএম ছুটিতে আছে, এডিএম যিনি চার্জে আছেন ডিএমের, ওনার ইয়েতে উনিই কল করেছেন মিটিং। সুতরাং সবাইকে নিয়ে আমরা একটা থ্রেড বেড আলোচনা করেছি এবং আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মেলাটা কবে হবে? ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মেলাটা আমরা 17-18 করার চিন্তা ভাবনা করছি। জানুয়ারি 17-18 আমাদের আস্তাবল জেলা ভিত্তিক মেলা। অন্যান্য জেলাতেও মেলা হচ্ছে বা হবে, আমাদেরটা 17-18 আমরা শিখেছি। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A body of an elderly woman was found hanging in her own room on Tuesday morning. The name of the deceased was Rekha Das. Incident occurred at Rasnagar area under Telemura police station. Police immediately rushed to the spot as soon as they got the information of the incident. After the body was taken down, police sent the corpse to Telemura hospital for post-mortem. ঘটনাটা তাই আজকে অনেক বছর ধরে অসুখ, অনেক বছর ধরে অসুখ করে দিয়া তারা
এক করে তাই লড়তে চড়তে পারে না, কিছু করতে না। এরপরে দিয়া আমার এখানে লিয়েছি, আমি কই কেটার যত্ন করবো, কেটা খাওয়াইব। তা আমি তো 2 বার কাজ করি, খাওয়ান টুন দিই। হ্যাঁ, ওই তো কালকে আমি খাওয়াইছি 2 বেলা 3 বেলা, কিন্তু আমি খাওয়াইছি মারির মতন কসলাইয়া। আপনার কি হয়? আমার জাল। আচ্ছা, কি নাম তাই? তার নাম রেখা। রেখা কি? রেখা দাস। আচ্ছা, এরপরে দিয়া ছেলেটা 10-4টা মাছ ধরে বইয়া দিছে, কাজ না হলে বাবা খামু কি চাচ্ছে। এরপর দেখে কিছুদিন কাজও গেছে, কাজে গেছে। এবার দিয়ে একবার 1 সপ্তাহ পরে আইব, আইসে এখন কালকে রাত্রে 10টার সময় খাওয়াইছি। আর কদ্র পরে পরে তাই কিন্তু গেটের থেকে গড়তে বাইরে 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 হয়ে যেটা দেখে, এবার থেকে এই ঘর দেখে তোজা লাগাই না। কুমা আজকে বুঝবো না, আমি উড়ানটা সিটা দিয়া আমি কই গরম জল করে দিব, খাইয়াতে আমি তো খামু যামুগা। 10 খুলছি, কুল্লা দিতে এমনি আমি ডাক পালাইছি তার বাইরে। মানে বয়স্ক মানুষ না? একবার বয়স্ক, মানে লড়তে পারে না। তাই এখন কি করছে? ওখানে তাই লটকালিছে, মানে গলার মতো দড়ি দিছে। বয়স্ক মানুষ এইভাবে কিভাবে দিতে পারে? কথাটা আর তাই উঠতে পারে না বিছনা থেকে, তাই নিয়ে কাজটা কেমন করলো? তাহলে কি মনে করতেছেন, কি অন্য কিছু ঘটনা হইতে পারে? না না, অন্য ঘটনা নেই। তাই রোগের থেকেও মনে তাই নিতে করছে, রোগের জ্বালে মনে তাই নিতে করছে। জিনিস কথাটা আমরা সকালে একটা খবর পাই তেলেঙ্গা থানাতে রাজনগর এটা হ্যাঙ্গিং হয়ে আছে। আমরা আসি, খবর পেয়ে আসি যে হ্যাঙ্গিং হয়েছে, এর নাম হয়েছে রেখা দাস। কিরকম বয়স? বয়স 56। জোরানো অবস্থা আছে, দেখেন। তো দেখতে দেখা যাচ্ছে তো এটা মানে হ্যাঙ্গিং অবস্থা দেখেছি আমি। কী করবো, ডাক্তার বলবে কী করবো। প্রাথমিক তদন্তে কি তথ্য বেরিয়ে এসছে স্যার? প্রাথমিক তদন্তে তো এরকম আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাঙ্গিং অবস্থা দেখেছি। তো আমরা তো কিছু বলতে পারবো না, ডাক্তার ছাড়া তো কেউ বলতে পারবে না কোনো কিছু। আমরা আরেকটা বিষয় আমি শুনেছি 4 বছর ধরে অসুস্থ আছে, রোগ সুখে ভুগছে। তো এইটা তো হতে পারে। যদি অসুস্থ হয়ে থাকে অবস্থা দেখে যতটুকু মনে হয়, কিভাবে মানে এরকম অবস্থায় করতে পারে, এটা কি মনে করতেছে? ফ্যান সিলিং, যে ঘরের যে সিলিংটা আছে না, এটা তো একদম নিচে। উনি মানে খাটের থেকে মানে হাত দিয়ে পাওয়া যায়। উনি ওখানে তো একটা কাপড়ের রশি দিয়ে উনি। এর পেছনে কি স্যার অন্য কোনো রহস্য থাকতে পারে? না, আমার তো মনে হয় না। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয়, চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে
গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।